بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه، وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى الروح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أجل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش، الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد صاحب النصائح الدينية، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، وإلى روح الحبيب سالم وحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس، إلى أرواح أجداد أولياء إلى من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، وعلى أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى، وعلى هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama mengkaji kalam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwa beliau mengatakan hendaklah seorang yang beriman memanfaatkan waktu di malam-malam bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, karena jumhur ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan beliau Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri mengatakan, qultu wa ajiduni amilu ila hadzal qaul wa ara annaha qad takunu fi ghairil ashril awakhir wa in kana wuqu'uha fiha huwal aktsar. Sedangkan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa turun di selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Artinya bisa turun di 10 hari pertengahan, bisa turun juga di 10 hari awal, bisa turun di malam-malam ganjil, dan bisa turun bahkan di malam-malam yang genap. Akan tetapi, kata beliau, terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu huwa al-aktsar, itu yang sering terjadi, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi di 10 hari
selain dari 10 hari terakhir dan selain di malam-malam yang ganjil. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Wa yanbaghi al-iktsar minas sadaqati wal muwasati. Dan hendaklah mereka yang berada di bulan Ramadan yang dianjurkan atau diharuskan bagi mereka al-iktsar, memperbanyak minas sadaqati, memperbanyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Bukan cuma di sekedar bulan Ramadan, tapi di selain bulan Ramadan kita dianjurkan banyak-banyak bersedekah, karena di bab zakat kita juga sudah membahas manfaatnya orang yang bersedekah itu besar sekali. Tapi lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mempersiapkan diri juga sebelum bulan Ramadan masuk. Kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan di hari-hari di bulan Ramadan itu, karena pahalanya sangat besar. Wal muasah, dan juga dianjurkan kita memperbanyak perbuatan baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik di bulan Ramadan, membantu orang-orang yang lemah, membantu para mustad'afin, dan dianjurkan seperti yang pernah kita pelajari di bab zakat itu, hendaklah dianjurkan kita itu yang memberi sendiri kepada fakir miskin, bukan dititipkan kepada orang lain. Itu lebih baik supaya kita merasakan empati di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk memberikan sendiri harta yang kita miliki, atau tidak bisa terjun langsung di dalam menolong, menitipkan kepada orang lain, itu sudah merupakan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari semua itu, nomor satu adalah ikhlas. Mengeluarkannya ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dan berbuat baik, wa ta'ahudil fuqara wal masakin, dan juga menyantuni kaum fakir miskin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, menyantuni mereka. Yang paling afdol menyantuni fakir miskin dari kalangan kerabat. Kalau ada dari kerabat dekat atau kerabat jauh kita yang miskin, itu lebih kita utamakan daripada mereka yang di luar kekerabatan. Kalau di kerabat kita tidak kita dapati orang-orang yang miskin atau orang-orang yang fakir, atau ada tetapi sudah ada yang membantunya, kita bisa memberikan kepada orang-orang yang hidup di sekeliling kita, dari tetangga kita atau orang yang hidup beberapa rumah dari kita. Itu lebih utama daripada kita membantu yang jauh-jauh, padahal di sekitar kita ada orang yang tidak mampu, ada fakir, ada orang miskin. Begitu juga kita juga dianjurkan membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, sebenarnya dimanapun mereka berada. Tetapi seperti yang sudah pernah kita bahas, kalau kita mau mengejar keutamaan, yang dekat itu lebih diutamakan daripada yang jauh. Nah, begitu juga zaman sekarang, kita memudahkan kita bersedekah. Kita bisa bersedekah melalui online. Sekarang ada aplikasi-aplikasi yang menuntun kita untuk menyalurkan harta kita itu pada tempatnya. Umpamanya ada orang miskin, umpamanya yang tidak bisa menebus obat untuk menyembuhkan dirinya, atau yang harus operasi tetapi dia tidak punya harta untuk operasi, atau mereka yang terkena bencana, kebanjiran rumahnya,
habis rumahnya terkena banjir. Nah, ini di sekitar kita, apalagi di masa ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, tetapi itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan bersabar, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka itu tertimpa musibah, mereka akan mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Mereka itulah orang-orang yang jika tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua ini kepadanya semua kita akan kembali. Semua yang ada pada diri kita ini semuanya akan kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, bencana, panen yang gagal, keuntungan yang gagal, kecelakaan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kita bersabar. Dan kita diperintahkan sebagai orang yang beriman memiliki kepekaan hati, kepekaan sosial, menyalurkan kelebihan harta kita kepada orang-orang yang memerlukan. Dan jika itu kita lakukan, santunan itu kita berikan, bantuan itu kita berikan di bulan Ramadan, maka keutamaannya akan berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan kita mencari tafaggudil aramil wal aitam, dan dianjurkan kita tafaggud. Tafaggud itu mencari-cari, mencari wanita-wanita yang janda. Maksudnya wanita yang janda yang tidak bisa mencukupi kehidupannya, yang serba kekurangan hidupnya karena ditinggal mati oleh suaminya. Dia tidak bisa menafkahi, belum bisa menafkahi dirinya sendiri, atau dia bisa menafkahi dirinya tapi tidak mencukupi untuk anak-anaknya, atau untuk biaya sekolah anaknya, atau untuk biaya anaknya berobat, atau bahkan di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang bukan cuma untuk sekolah, untuk makan sehari-hari dia tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya, keperluan primernya dia tidak mampu mencukupinya. Atau al-aitam, anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya, dia masih kecil. Cari wanita-wanita janda dan anak-anak kecil ini, khususnya fi hadzal syahri syarif, di bulan yang mulia ini, karena menambal perasaan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nilainya, kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambal kekurangan, menambal keperluan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperluan kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam hadis, orang yang mencukupi keperluan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau menjadi hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup keperluan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau kita lakukan itu di bulan Ramadan. Seperti yang disebutkan tentunya di dalam hadis, kita semua mungkin sudah menghafalnya, al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Semua makhluk itu keperluannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyalullah, ditanggung nafkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ahabbuhum ilallahi, dan orang-orang di antara
makhluknya itu, yang ditanggung rezekinya itu, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyalih, yang paling bermanfaat hidupnya untuk makhluk yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang bersedekah itu juga termasuk makhluk yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seperti seorang bapak yang melihat 2 anaknya atau 3 atau 4 anaknya, salah satunya memiliki kelebihan pemberian dari bapaknya. Umpamanya bapaknya memberi makanan kepada 4-empatnya, lalu di antara 4 anak yang diberi makan itu 3 anak makanannya hilang umpamanya, atau sudah habis, cepat habisnya, tapi 1 anak ini makanannya masih ada. Kemudian 1 anak yang makanannya masih ada itu membagikan makanannya kepada saudara-saudaranya. Padahal semua ditanggung oleh bapak itu, tapi anak yang membagikan makanannya kepada saudaranya itu akan mendapat nilai lebih di mata sang ayah. Umpamanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, seluruh hamba ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kaya, rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hambanya yang membagikan kelebihan rezeki itu kepada hamba yang lain, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat wa yurbis sadaqat. Wa yurbis sadaqat, Allah Subhanahu wa taala akan meribakan pahala sedekah. Yamhaqullahu riba, Allah akan membinasakan harta riba. Orang yang melakukan praktek riba akan dibinasakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengajarkan caranya jika kita ingin meribakan, atau dalam arti jika kita ingin melipat gandakan harta kita, caranya yang diperbolehkan oleh Allah, riba yang diperbolehkan adalah meminjamkan uang kepada Allah, dalam tanda kutip. Orang yang bersedekah itu seakan-akan dia membayar terlebih dahulu rezeki orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, ditalangi dulu rezekinya oleh orang yang bersedekah itu, nanti kemudian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digantinya oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, sampai disebutkan di dalam ayat wa yurbis sadaqat, dan Allah akan melipat gandakan, melebih-lebihkan harta sedekah itu lebih-lebih lagi jika itu sekali lagi kita lakukan di bulan Ramadan. Faqad warada annahu kana alaihi salatu wassalamu ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Telah diriwayatkan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang kedermawanannya melebihi kedermawanan beliau dalam kebaikan melebihi angin yang berhembus. Maksudnya beliau, angin yang berhembus bisa berarti sedekahnya lebih deras daripada angin yang berhembus. Bisa juga berarti sedekahnya lebih mendinginkan daripada angin yang berhembus. Bisa berarti sedekah Nabi Muhammad itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nabi termasuk orang yang sangat dermawan. Kita ketahui di dalam sejarah, dan Nabi itu tidak takut miskin, tidak takut kekurangan harta. Pernah ada seorang datang ke Nabi Muhammad SAW bertanya tentang Islam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada dia sesuatu yang ada di antara 2 gunung. Di lembah itu ada banyak hewan. Kata Rasulullah SAW, kamu tahu apa yang menutupi lembah di gunung itu? Kata orang tersebut,
itu adalah binatang-binatang piaraan, kambing-kambing semua, dari banyaknya kambing itu sampai menutupi lembah. Kata Rasulullah SAW, itu kambing itu seluruhnya milikku, kata Rasulullah SAW, dan sekarang kambing itu aku hadiahkan untuk kamu semuanya. Nabi tidak takut miskin. Orang tersebut kebetulan pemuka kabilah. Dia kemudian lari pulang menuju ke desanya, kemudian dia mengajak seluruh rakyatnya untuk masuk Islam sambil mengatakan, aku telah menemukan seorang nabi yang tidak takut miskin. Semuanya diserahkan untuk pemimpin kabilah tadi. Wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW ini sehari-harinya di dalam riwayat, beliau ini kedermawanannya melebihi angin yang berhembus, dan di bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi daripada di bulan-bulan selain Ramadan. Coba kita bayangkan. Padahal kehidupannya Nabi Muhammad SAW itu bukan kehidupan yang kaya raya. Nabi itu tidak memiliki harta yang lebih-lebih, tetapi setiap dia memiliki kelebihan, dia selalu memberikan atau menghadiahkan atau menyedekahkan kepada orang lain. Seperti itu juga jalan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, juga ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para pewaris Nabi Muhammad. Para pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka banyak bersedekah. Dan ciri-cirinya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pelit. Siapa yang di dalam dirinya masih ada rasa kikir, rasa pelit, berarti dia belum pantas jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih dia cintai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Plus di dalam hadis tadi yang saya sebutkan, fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih, yang paling dicintai Allah di antara hambanya, yang paling bermanfaat untuk hamba-hambanya yang lain. Kalau di dalam hatinya masih ada rasa pelit, berarti dia belum termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menyampaikan dulu ada guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya dengar dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Pernah suatu hari dia mendapat uang, diberi oleh seseorang uang satu karung. Pagi hari uang itu dia terima, sore hari uang satu karung itu semuanya sudah dia habiskan, dibagikan kepada orang-orang fakir dan para janda, orang-orang miskin, anak yatim yang hidup di kota yang dia tinggali. Dan dia tahu persis di mana tempat-tempat orang tersebut. Jadi dia ini termasuk orang yang perhatian. Jadi dia berhenti di satu tempat, kemudian memberikan di tempat ini, di apartemen ini, kamar nomor sekian, di situ ada janda yang memerlukan bantuan. Di apartemen sebelah sana, kamar nomor sekian-sekian, tingkat sekian, di situ ada anak-anak yatim, di situ ada fuqara, di situ ada masakin. Nah, sekarang di masa kita ini atau di lingkungan kita ini orang egois, tidak ada ya memperhatikan kepentingan orang lain. Yang penting perutnya kenyang, yang penting keluarganya kenyang. Berapa banyak orang di rumahnya makan dengan nikmat, sementara itu tetangganya sendiri kelaparan, tidur di malam hari dalam kondisi kelaparan, sedangkan dia dalam kondisi kenyang berlebih-lebih. Subhanallah, bagaimana nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tetangga itu memiliki hak. Jangan sampai kita melalaikan hak tetangga kita, apalagi saudara, apalagi kerabat dekat, kerabat jauh. Berapa banyak manusia di zaman ini bisa hidup santai, bisa hidup nikmat, sementara itu kakak kandungnya sendiri atau adik kandungnya sendiri atau bahkan ibunya, orang tuanya hidup dalam kondisi sempit. Dia dalam kondisi lapang.
Kalau dibilang jahat, mungkin dia tidak jahat, tapi dia itu orang yang egois, tidak punya kepekaan di dalam dirinya, atau bahkan pelit. Jahat tidak, tapi pelit. Dia tidak mau membagi kelebihan, padahal harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang masuk ke dalam kubur membawa hartanya, membawa buku banknya, membawa ATM, dan membawa alat tukar lainnya. Dia tidak membawa semua itu. Yang dia bawa hanya beberapa lembar kain kafan. Dia membawa amal perbuatannya, dan harta kita yang sebenarnya adalah harta kita yang kita sedekahkan. Harta yang tidak kita sedekahkan itu bukan harta kita, itu harta milik ahli waris kita. Ketika kita mati, sudah tidak menjadi harta kita lagi, tapi itu menjadi harta milik ahli waris kita. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang ketika kita hidup kita sedekahkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang lain yang memerlukan bantuan kita. Nanti harta yang kita sedekahkan itu tajiduhu indallah, akan kita dapati nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Siapa yang meminjamkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah, orang yang bersedekah itu dianggap oleh Allah dia itu meminjamkan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghutangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat. Nah, ini kesempatan bagi kita yang memiliki kelebihan. Kemudian selanjutnya, wa yanbaghi al-ikthar fihi min tilawatil Qur'an wa mudarasatihi, dan dianjurkan pula di waktu bulan Ramadan itu untuk memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, wa mudarasatihi, dan memperbanyak kajian Al-Quran, belajar Al-Quran, memperbanyak membacanya dan juga mengkaji Al-Quran tadi, membaca kitab-kitab tafsir. Kalau tidak mampu hadir di majelis-majelis tafsir, kalau tidak mampu hadir, ikuti online. Sekarang sudah bisa streaming majelis-majelis. Atau kalau tidak bisa streaming, buka rekaman-rekaman yang ada di dunia maya, di internet. Kemudian buka masalah tafsir. Sekarang sudah banyak ustadz-ustadz di media sosial ini yang mengkaji tafsir Al-Quran. Pilih ustadz yang benar-benar menguasai, kemudian ikuti tafsirnya 1, 2, 3, itu sudah termasuk belajar, walaupun keutamaannya lebih besar lagi jika kita bisa hadir di majelis ilmunya. Tetapi kalau kita mau hadir tapi tidak bisa, pahala majelis ilmu itu kita tetap dapat, sebab innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Memperbanyak membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu, orang harus membaca Al-Quran setiap hari. Orang yang beriman harus membaca Al-Quran setiap hari. Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab ini mengatakan minimal orang yang beriman itu menghatamkan Al-Quran setiap bulan. Kalau dia menghatamkan Al-Quran setiap bulan, berarti setiap hari dia membaca Al-Quran 1 juz. Al-Quran itu semuanya ada 30 juz. 30 juz berarti kalau setiap hari 1 juz, setiap bulan dia menghatamkan Al-Quran 1 juz, ada 10 lembar. Cuma 10 lembar dia bisa membaginya di pagi hari 2 lembar, di siang hari 2 lembar, kemudian di sore hari 2 lembar, di waktu maghrib 2 lembar, sehabis isya 2 lembar, maka selesai 1 juz setiap hari. Kalau 1 juz setiap hari berarti setiap bulan dia menghatamkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan diharapkan dia lebih memperbanyak membaca Al-Quran. Tetapi yang dikejar bukan cuma sekedar jumlah hatamannya. Yang lebih dari itu adalah membacanya dengan bersungguh-sungguh,
membacanya dengan meresapi dan mengkaji isi Al-Quran tadi, supaya kita bertambah ilmu kita tentang kalamullah, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan pula wa minal i'tikaf fil masajid wala siyama fil ashril awakhir. Begitu juga dianjurkan kita untuk beriktikaf di masjid, khususnya di bulan Ramadan. Wala siyama fil ashril awakhir, lebih-lebih lagi di 10 hari yang terakhir disunahkan kita beriktikaf. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Nabi Muhammad SAW kalau tiba waktu 10 hari terakhir, Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, dikencangkan oleh Rasulullah SAW, menyingsingkan lengannya, menunjukkan dia ini sangat bersungguh-sungguh di 10 hari bulan terakhir Ramadan itu. Dan disebutkan di dalam riwayat, di 10 hari terakhir Ramadan itu Nabi tidak pulang ke rumahnya. Dia beriktikaf 10 hari di masjid, menjalankan ibadah full dari malam sampai siang. Ini orang yang bersungguh-sungguh. Dan begitu pula para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kita dianjurkan kalau memungkinkan kita meninggalkan rumah selama 10 hari, tinggal di masjid. Jika memungkinkan, maka itu hendaklah dilakukan. Kalau tidak memungkinkan, sediakan tempat di rumah. Sediakan di rumah itu musola. Dianjurkan kita punya tempat sholat khusus di rumah, supaya keluarga itu memiliki kecenderungan dalam beribadah. Berapa banyak manusia di zaman sekarang kalau dia bangun rumah, yang dia pikirkan ruang makan, dapur, kemudian dia pikirkan ruang membaca buku, kemudian dia pikirkan ruang tamu, kemudian dia pikirkan ruang televisi, nonton televisi. Biasanya ruang nonton televisi itu ruang duduk yang paling nikmat. Harus ada tempat AC-nya atau kipas anginnya, harus kursinya yang nyaman. Ruang televisi itu ruang yang harus nikmat kalau di dalam rumah zaman sekarang ini. Pernah enggak mereka memikirkan di mana letaknya ruang ibadah? Di rumah kita. Buat ruang ibadah. Letakkan sejadah di situ, kemudian letakkan tempat untuk Al-Quran, letakkan tempat untuk kitab-kitab agama, untuk kitab fikih, kitab akidah, kitab tarikh Nabi, sejarah Nabi, kitab hadis, kitab tafsir, supaya kemudian tempelkan di situ gambar ulama-ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya anak kita ini dari kecil memiliki kecenderungan untuk beribadah, kemudian kecenderungan untuk cinta kepada para ulama, dekat dengan para ulama, lalu membuka kitab-kitab agama, tafsir, Al-Quran, sehingga jalan hidupnya nanti akan lurus. Nah, sediakan musola di rumah. Di dalam madhab lain, kalau kita tidak bisa iktikaf di masjid, di dalam pendapat-pendapat yang lain, di madhab yang lain, iktikaf di selain masjid itu boleh. Iktikaf di selain masjid, tapi tentu saja pendapat kesepakatan ulama tidak sah iktikaf selain di masjid. Nah, kalau mau iktikaf seharusnya harus di masjid, karena selain masjid itu tidak berlaku hukum-hukum masjid di selain masjid. Tapi daripada tidak iktikaf sama sekali, kalau kita umpamanya sedang wabah corona seperti ini, tidak mungkin kita iktikaf di masjid,
iktikaf di rumah kita di 10 hari terakhir itu, sediakan tempat khusus untuk ibadah, berdiam di situ, berdiam, banyak berzikir, melakukan program yang banyak supaya kita tidak bosan. Buat program dari mulai pagi jam sekian sampai jam sekian, kalau bisa bersama keluarga seluruhnya, maka itu lebih baik di 10 hari terakhir khususnya. Irkana alaihi salatu wassalam ya'takifuha, karena Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir itu iktikaf beliau SAW di masjid. Thumma alam anna syahrul Ramadan syahrun mubarakun alal muslimin. Wa fil yaumis sabi' ashar minhu kanat waq'ah Badr wa huwa yaumul furqan yaumal taqal jam'an. Ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan itu sendiri, zat bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang Islam. Bulan Ramadan itu sendiri sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Ramadan itu waktu-waktu itu sangat berharga. Plus wa fil yaumis sabi' ashar minhu kanat waq'ah Badr wa huwa yaumul furqan yaumal taqal jam'an. Ditambah lagi kelebihan itu, di tanggal 17 Ramadan itu terjadilah, tanggal 17 Ramadan itulah terjadinya perang Badar, yaitu perang yang paling utama. Perang yang paling utama di masa Nabi Muhammad SAW itu adalah perang Badar. Sampai di dalam sejarah disebut Tajul Ma'rakah. Perang Badar itu disebut mahkotanya peperangan. Perang Badar. Di peperangan itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Jumlah sahabat seluruhnya 113 orang, dan sahabat yang paling utama di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW setelah Khulafaur Rasyidin dan 10 sahabat yang mendapat kabar gembira surga setelah mereka, yaitu sahabat yang mengikuti peperangan Badar ini. Ini adalah sahabat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala menurut pendapat para ulama, karena peperangan itu adalah peperangan yang diunggulkan di masa Nabi Muhammad SAW, dan kemenangan ada pada pihak muslimin, orang-orang Islam. Bahkan beberapa ulama mengatakan sahabat yang utama adalah sahabat yang mengikuti perang Badar, dan malaikat yang paling utama adalah malaikat yang diutus membantu orang-orang Islam di peperangan Badar. Itu malaikat yang paling utama. Malaikat, pemimpinnya para malaikat waktu itu malaikat Jibril, yang memimpin malaikat untuk membantu orang-orang yang beriman atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi di bulan Ramadan. Coba kita bayangkan, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Di masa sahabat berperang itu terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan mujahadah para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di beberapa tempat seperti di kota Tarim dulu, saya bersama sahabat-sahabat saya dibimbing oleh guru saya, di setiap tanggal 17 Ramadan itu kita mengenang peperangan Badar dan para sahabat yang ikut bersama Nabi Muhammad SAW di peperangan Badar itu, dan menyebut nama-nama mereka, juga bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama sahabat, 113 sahabat yang ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW di peperangan Badar tadi. Nah, kalau kita bisa melakukannya, itu juga utama, mengenang perang Badar yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Wa huwa yaumul furqan yaumul taqal jam'an. Wa fi Ramadan, hari bertemunya dua pasukan, yaitu antara pasukan muslimin dan pasukan musyrik. Wa fi Ramadan kana fathu Makkah al-Musyarrafah. Di bulan Ramadan itu juga terjadi pembukaan kota Mekah.
Fathul Makkah, yang datangnya Rasulullah SAW bersama ratusan ribu sahabat Nabi Muhammad SAW menguasai kota Mekah tanpa peperangan. Mereka semua menyerah, termasuk Abu Sufyan di saat itu menyerah dan masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan. Wa dukhulun nas fi dinillahi afwaja, dan setelah itu di bulan Ramadan itu dampak dari Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah itu, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Nah, itulah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika pertolongan Allah dan pembukaan Allah itu datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau hai Muhammad SAW melihat manusia masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, yaitu di Fathul Makkah itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, itu perintahnya. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala ila akhir surah. Wa fihi Lailatul Qadri. Di bulan Ramadan itu juga terdapat Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadannya sendiri sudah diberkahi. Kedua, di bulan itu terjadinya perang Badar. Ketiga, di bulan Ramadan itu juga terjadinya Fathul Makkah. Keempat, di bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Waman adrakaha wa amila fiha bi ta'atillah 12 sanah mathalan kana bimathabati man 'asha fi ta'atillah 1000 sanah. Berarti kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, satu malamnya 1000 bulan. Berarti siapa yang mendapati bulan Ramadan itu selama 12 tahun di dalam hidupnya, maksud saya, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapatkan pahala dari Allah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, umpamanya ada seseorang yang selama 12 tahun setiap Ramadan dia dapat Lailatul Qadar selama 12 tahun, maka yang dia dapat itu, pahala yang dia dapat itu seakan-akan 1 derajat, setingkat dengan seseorang yang hidup taat kepada Allah terus-menerus selama 1000 tahun. Kalau kita selama 12 tahun dapat Lailatul Qadar setiap tahun 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan selama 12 tahun, berarti yang kita dapat itu setingkat dengan seseorang yang hidup selama 1000 tahun ibadah non-stop. Bayangkan, ini kelebihan yang luar biasa. Sampai beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, fahal syai'un a'zam min dzalika wa ajallu qadra? Apakah ada sesuatu yang lebih agung dan lebih penting kedudukannya dari ini semua, sehingga kita bisa mengabaikan malam Al-Qadar itu? Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita benar-benar tidak akan mengabaikan kepentingan ini. Kita abaikan kepentingan selain ini. Stop dulu. Selain urusan Lailatul Qadar kita stop. Karena pahalanya begitu besar. 12 tahun seakan-akan kita ibadah non-stop 1000 tahun. Apa ada yang lebih penting dari ini? Kata Abdullah bin Al-Haddad, wa'lam waqtanim awqatuhu wa sa'atuhu
Makanya kata beliau, jagalah, manfaatkanlah waktu dan detik demi detiknya, jam demi jamnya. Wastagrik layalihi wa ayyamihi, dan isilah sebanyak-banyaknya malam-malam dan hari-hari Ramadan tadi bifi'lin ma yugirru bihi min rabbihi, dengan perbuatan yang menjadikan Tuhan itu ridho kepada kita. Tuhan itu sayang, cinta kepada kita. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tetapi semua itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan darinya, mendapatkan malam al-qadar. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari keberkahan bulan Rajab, dari keberkahan bulan Sya'ban, dan utamanya nanti dari keberkahan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari pahala bulan Rajab, pahala bulan Sya'ban, dan pahala Ramadan, juga pahala Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk mereka yang menjalani waktu-waktu khususnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, dan waktu-waktu tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi baik bagi kita, dan diampuni segala kelalaian kita, segala kekurangan kita, segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini menjadi pelajaran yang masuk ke dalam hati kita dan memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan menjadikan kajian kita ini, kitab ini, menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amal yang diterima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمين الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.